Good evening. Today with us, Sroshi Nag from Spain. She is a dancer, thinker. We are very glad with us, Sroshi. Warm greetings from Kolkata, India. Love from Vivabon. So, I think today's topic is to search our borders inside and outside, and the conflict as an artist, the journey, the life. So this is your time. You can share your view and you start your view, sharing with us. And after your conversation, we try to take some questions or any discussion we will start. So this time is yours. Thank you so much. Of course, thank you so much for having me here. I'll go for a cliched speech of what an honor and all that. কিন্তু ক্লিশেটাকে সাইডে রেখেও আমি বলছি যে it is great for us because আমরা artists, Indian artists who are sitting in Europe, আমি জানি না আপনাদের কি ইমেজ আমরা দিই, but we feel very isolated in some way. We are kind of in our bubble, you know. So it is feels very, very good when there is a knock on the door from the motherland, you know. It feels like, oh wow, you know, and this is এটা আমার পক্ষে আরো একটা স্টেপ বেশি because it's from Kolkata, so obviously my hometown. So it's just not an honor, but it's something I feel very happy about to be a part of this conversation this evening. So thank you so much. The টপিকটা যেটা আপনি সাজেস্ট করলেন and it really fits my life, my journey. But it's a very vast, complicated topic, but most importantly, it's a very personal topic, right? Because it's the whole topic of borders inside and outside. I think it's a conflict which dancers, artists like us, or even people in general who are carrying different cross-cultural language in their bodies, they feel it every time. Cross-culture bolte, I'm seeing some of my students are also here, so if you will learn some Bengali today. So I'll speak a little Bengali, so don't complain next day in the class. Didi sab kuch Bengali mein tha, you know. So point is that cross-culture bolte, I come from a very multi-transnational background because I was born in India, I was brought up in Africa, in the US, in Middle East, and then I was in Spain. Kintu denominator common ekta chilo, that is that we were very close to our Indian traditions because of my dance, and etao ekta consequence of the diaspora. All the diasporas, when they leave the country, they freeze the time. So ধরুন আমার পেরেন্টসটা যদি 80s এ country India কে ছেড়ে ছিল, বাইরে গেছিল, their time is frozen in the 80s. So everything that they give to their children is very different from what India has gone ahead, but the diaspora is very traditional. So sometimes we get an opposite effect. We were taught Sanskrit, we were going to international schools, we were doing Kathak. I mean, it's a total hodgepodge, you know, which is good actually, but problem is not, I think it's very enriching. What a problem, Hoina. The conflict happens when then you become a dancer and you want to talk about something. Of course, we are not the majority case. If I'm in Spain, people are Spanish. If I'm in India, people are Indian. Majority case to amader moton na je eto kichu mishron niye she boro hoyeche. Kintu nachta ki, dance is a language. So if I want to talk about something, I will use it through dance, but I will use all my elements that I have in myself, in my life, in my journey, all my elements, my African rhythm, maybe my Indian Kathak, maybe my Spanish flamenco, maybe all that should come in my language because that's what I want to talk about. That's what I am. And that is where the problem happens because you are neither here in a way nor there. You're not very traditional according to the Indian Kathak community. According to the contemporary European world, you're not contemporary enough. So there are borders that are created for us. I would say we are people
who are without borders. I really consider myself the citizen of this world. But inevitably, we are confronted with borders wherever we go. When I'm in the Kathak world, many people say, oh, you do contemporary Kathak. And I'm like, no, I don't. I do Kathak the way I've learned. But my language, it appears to you contemporary because sometimes I like to do Kathak the way I am with my hair like this. And I say, why not? Keno amake boi khopa kore phool bedhe korte hobe naach? If why you can't accept me like this? Say, oh yeah, you were brought up in Africa, na? That's why your hair is curly. I said, oh, it has nothing to do with Africa and my DNA and my hair. Like, it's like continuous with the tagging. There's a tagging going on. Tag kora. You have, because people feel comfortable then. Oh, acha, you're like that. Kintu amader background is very uncomfortable kore deya lokederke because we cannot be defined. So it's difficult. I'm not saying we're not accepted or I'm not complaining. Kintu to be as a dancer, our language becomes borders are created for us everywhere we go because of the kind of work we do. And the challenge here is to really be sincere to your work and say, you know what, I'm going to risk it. I'm and I'm open to your I'm open to your criticism. And that is the best part, I think, for dancers like us. I think we learn a little more than the typical Kathak repertoire and contemporary dance and flamenco and all that. We learn how to navigate through criticism very well. Because we are just open for that. আমি যাব স্টেজে কিছু আমাকে বলবে যে তুমি চুল খুলে কত্থক নাচছো তুমি এটা করে এটা করছো it's like how you out of your mind what was that so last we had a marathon recently and I performed with the mask on and while I was performing I was even telling Dada my heart was really beating শুধু ভাবছি যে আমার গুরু যদি এটা দেখে she's going to mince meat কিমা করে আমাকে বলবে আর নাচ করতে হবে না. So I was so scared, but I did it. I said, come on, Shreya, you feel like that? You have to wear the mask because I was dancing with with a flamenco dancer. I didn't want him to come close. So for safety, we wore the mask. But I was so nervous about it. I suffered during the act. I must have. So it's so funny, this fighting with borders. Borders ta amra bhenge felechi, amra in the global world e achi. But we have to continuously navigate through for our art to be accepted because art is always having a tag, you know. Eta define kora. Unfortunately, and for whatever you may call it, fortunately, even in the contemporary world also has a definition of contemporary dance, and I'm so against it, you know. Like, how can you define contemporary dance? The whole idea of contemporary dance is it's an idea. একটা নতুন একটা আজকালকার কনটেক্সটের উপরে আপনি যে জিনিসটাকে ডান্সে থ্রু দ্য প্রেজেন্ট করতে চাইছেন দ্যাট ইজ কন্টেম্পোরারি কিন্তু ওটারও একটা ইউরোপে ওটার একটা ডেফিনেশন বনে গেছে সো কন্টেম্পোরারি ডান্স মানে কিছু কিছু জিনিস করতে হবে ওটার বাইরে গেলে ইট ইজ বিকামিং ট্রেডিশনাল অর সামথিং ওই তো আবার ক্যাটেগরাইজ করা জিনিসটাকে সো আই থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ড বর্ডার ফর আস ইট অ্যাপ্লাইজ আস বিং ক্যাটেগরাইজড কন্টিনিউয়াসলি অলওয়েজ আন্ডার অ্যান আমব্রেলা অফ সামথিং so how does a dancer or an artist come out of it is the real challenge and it's beautiful. I'm very happy that I have to do it because I think I'm a little ahead. I remember I'm like a student bachara ekta hiking gechilo and I would like to share this with you. Hiking gechilo and boot porechilo winter boots pore ekta sundor natarajer pose niye pahar pichone ekta photo niyechilo and I got a call from a very important Kathak dancer from New York. ফোন করেছে আমাকে বলছে তোমার স্টুডেন্টকে বলো এই ফটোটা ফেসবুক থেকে বের করতে because she's wearing shoes and doing shiva, you know. So I was like, okay, I sure, but she's a European person. ওটাকে খুব এনজয় করেছে and appreciated another line, but they, you know, they took it to another context because Nataraj, Shiva, জুতো পরে কি করে শিবার পোস্ট করতে হয়, so cultural aspect এসে যাচ্ছে, so we had to remove it. So it's okay for me, কিন্তু these are the small little bottlenecks we face, which makes our dance even stronger and unique. So please go ahead if you have to share something and intervene. Okay. Bangla, thank you everyone. Though we are know that Shreyoshi give speech in English, but now it's in Bengali. So this is our mother language, and we are very grateful. Shreyoshi, you allow us to speak in our language. Absolutely. So আমরা বাংলায় বলবো, কোনো অসুবিধা নেই।
যে জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ভাবছিলাম, এই আলোচনাটা যখন করছিলাম, নিজেদের সঙ্গেও নিজেরাও তো আমরা একটা কাজ করছি, যেখান থেকে এই বিষয়টা উঠে মানে আমরা যখন ডিসকাস করছিলাম তোমার সাথে যে এরকম একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় কিনা, যেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে একটা কোথাও এই যে একজন শিল্পী, এই শিল্পী কিভাবে এই সময়ে বাঁচছে বা তার লাইফকে মুভ করাচ্ছে, সেখান থেকে তার একটা আর্ট ফর্মকে সে খুঁজছে। মানে আর্ট ইজ নট অ্যাবাউট সামথিং যে কোনো একটা জিনিস আগে থেকে বলা আছে, তুমি তার সাথে ফিট করে নিচ্ছ। যদি আর্টটা হয় যে আমার দৈনন্দিন এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমি কিছু বলতে চাইছি, আমার মনে পড়ছে একটা কথা, যে কথাটা হয়তো আমি একটু এই প্রসঙ্গে বলতে চাইছি। কলকাতাতে আমাদের গ্রুপ প্রায় 24 বছর হতে চললো কাজ করছে থিয়েটারের সাথে, নানা মানুষের সাথে তাদের ইন্টারাকশন, এবং আমরা মূলত খুব যে বড় বড় জায়গাতে পারফর্ম করি তা নয়, আমরা খুব ছোট স্পেস, ইন্টিমেট স্পেসে, যেখানে কম সংখ্যক লোক, এবং আমাদের চ্যালেঞ্জটা সবসময় এরকম থাকে যে অডিয়েন্স কখনো 2 জন হয়, কখনো 5 জন হয়, কখনো 20 জন হয়, কখনো 25, এর বেশি নয়। আমরাও নিজেরা কিরকম যেন একটু মনে হয় কমফোর্ট ফিল করি যে ওই দর্শকের সাথে, কারণ আমরা দেখতে চাই বা বুঝতে চাই যে আসলে আমি পারফর্মার এবং দর্শক বা যিনি আসছেন তার সাথে আমাদের এই যে সম্পর্কের জায়গাটাকে, যে ব্যারিয়ারের কথা আমরা বলছি, যে বর্ডারের কথা বলছি, যে দেখার কথা বলছি, যে একজন পারফর্মারকে একজন দর্শক একটা এন্টারটেনার হিসেবেই দেখেন। আমি আসছি একটা এন্টারটেন করতে আসছি ইন এ গুড ওয়ে, আই ডোন্ট সে ইন এ গুড ওয়ে, এবং আমি দেখছি বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমি একটা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি, একটা এন্টারটেন হচ্ছি, আমার রিল্যাক্স হচ্ছি, বাড়ি চলে যাচ্ছি। কিন্তু অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ এ কি বলবো, এই লিভিং ইন দিস টাইম অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, আমার আর্ট তার কি এক্সপ্রেশনে যাচ্ছে। মানে আমি যেভাবে বৃষ্টিকে অনুভব করি, ফিল করি, সেটা শাস্ত্রীয় যে রীতিতে তার যে আঙ্গিকে বৃষ্টি বলতে দেখানো হয়, আর আমি যেভাবে সেটাকে ফিল করি, এই দুটোরই তো ল্যাঙ্গুয়েজের কনফ্লিক্ট হচ্ছে। মানে এই দুটোরই আমরা দ্বন্দ্ব, যে আমি তো ওইটা একটা বলে দেওয়া জিনিস, সেটার মধ্যে আমি বৃষ্টিটাকে ফিট করাচ্ছি, কিন্তু বৃষ্টি বলতে আমি আরো কিছু বুঝি, কাদা, তারপরে তোমার বাস নেই, অটো জ্যাম, রাস্তা জ্যাম, একটা ভয়ঙ্কর রোমান্টিক বিষয় নয় বৃষ্টি, সব সময় ভয়ঙ্কর একটা বিষয় হতে পারে। আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, ঘরে জল ঢুকে যাচ্ছে, তো সেই অনুভূতিটা সব সময় বৃষ্টি মানে একটা সুখম অনুভূতি, যা মানে, তো এইটা আমার আর্টে কি করে আসবে? যখন আসছে তার যে জায়গাটা, তখনই আমি বোধহয় বলছি সমকালীন বা কন্টেম্পোরারি চর্চার জায়গায়, কারণ আর্ট এই সময়টায়। এবং সবচেয়ে আগে যে জায়গাটা আমি জানতেও চাই, আমি হয়তো আজকে তোমার কথা বলার দিন, আমি বলবো, আমরা বলবো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই যে তুমি একটা মানুষ, যে মানুষটা বড় হয়ে উঠছো কলকাতাতে, তোমার জন্ম, এবং বিভিন্ন দেশ করতে করতে তুমি আজকে স্পেনে নিজের সংসার, নিজের জায়গা তৈরি করা, নিজের চারপাশ থেকে তুমি একটা শিল্পকে দেখছো, এবং যেখানে তুমি ভাবছো যে একজন কত্থক
নাচতেই পারে চুলটা খুলে দিয়ে, বা একজন জুতো পরে শিব করতেই পারে। এখন এই শিব বলতে এই আজকে রাত্রিবেলা পেরোলেই মহালয়া, আজকে ভোরবেলা। তো আমাদের কাছে একটা অন্যরকম ধারণা হিন্দু শব্দটার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি, যে তাদের একটা পুজো, সারা বছরের দুর্গা পুজো, সেখানে শিব পার্বতী, সেখানে শিবকে আমরা জুতো পরে দুর্গা মন্দিরে ঢুকতে পারছি না, ঢুকতে পারি না। কিন্তু যার কাছে এই পারফরমেন্সের রিচুয়ালটার মধ্যে পারফরমেন্সটুকু শুধু আছে, রিচুয়ালটা নেই, যে শিব কি ব্যাপার, বা শিব কি, আমি আজকে আমার কাছে শিব কি, সে জুতো পরেই তার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে। শিব যে স্পিরিটটা যদি হয়, এই যে দেখাটা, এই যে যুক্তিবাদী মনটা, এই যে সমকালীন মনটা, এই মনটার বড় অভাব। মানে আমরা যখন কাজ করি, যে আমাদের তো সবকিছুই দেখিয়ে দেওয়া হয়, চারপাশে যা যা হচ্ছে এইভাবেই তুমি দেখো। এই দেখাগুলো দিয়ে আমি একটা পুরুষকে দেখছি, আমি একটা নারীকে দেখছি, আমি আমার খিদেকে দেখছি, আমার খিদে পেলে আমি কি খাবো সেটা চিন্তা করছি। আমি 20 বছর আগে খিদে পেলে হয়তো ভাবতাম একটু মুড়ি চেনাচুর কিনে খেয়ে নেব বিকেলবেলা গল্প করতে করতে, বা আমার বন্ধুরা। এখন এই সময় একটু গিয়ে আমরা একটা স্যান্ডউইচ কিনে খেয়ে নিচ্ছি। এই সবটাই কিন্তু আমরা, ওই স্যান্ডউইচটা আমাদের অ্যাভেলেবেল, একটা চিকেন স্যান্ডউইচ বা একটা ভেজ স্যান্ডউইচ দোকান থেকে, কোনো একটা দোকান থেকে আমরা খাচ্ছি। তো এই পুরোটার একবার একটা প্র্যাকটিসে চলছি। এই প্র্যাকটিসটা কালকে আবার কোথায় গিয়ে যাবে আমরা জানি না। সেইখানে তোমার কাছে একটা শিল্প চর্চায়, শিল্পী হিসাবে চর্চাটাকে তুমি কিভাবে দেখো, বাইরের না ভিতরে? আমার মনে হয় জিনিসটা কিন্তু খুব ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্স হিসেবে এটাকে দেখা উচিত। I mean to say that যেটা আপনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন, and I am with that, is that যেটা আপনি অনুভব করছেন অ্যাজ আ ডান্সার, সেটাই তো আপনি বলতে চাইবেন, সেই কথাটা তো আপনি বলতে চাইবেন। ইভেন যদি আমি একটা খুব ট্রেডিশনালি অনুভব করছি, আমি ওরকম শিবকে দেখছি মন্দিরে ওইভাবে বসে আছে, let me express that, সেটা হয়তো ভিতর থেকে বেরোচ্ছে অথবা না। কারণ হিস্টোরিক্যালি আমরা এত কিছু পড়ে টোরে ওই কনসেপ্টগুলো আমি এক্সটার্নাল কনসেপ্ট বলি, কিন্তু এক্সটার্নাল কনসেপ্ট করতে করতে you develop that shiv inside you become more deeper. So I would say there is an external aspect which is giving me the inputs, কিন্তু তারপরে people maybe should be a little open to accept the artist's growth and be open to কি ও এখন ওই it's more deep, এখন ওই ট্যাঞ্জিবল শিবকে যে আমরা পড়াশোনা করেছি, কালচারে দেখেছি, হিন্দু টেম্পলস ইন্ডিয়া থেকে এসেছি আমরা, আমি সবসময় দেখছি, কিন্তু এখন আমি ওই শিবটা আমার জন্য কি, ওই শিবটা আমার জন্য it could be anything, it could be a movement, it doesn't have to be a nataraj, it doesn't, absolutely not, it could be air that I'm feeling the shiv there. Now that is where the challenge happens, ki otake ekhon accept kora, to go beyond that shiv that is established and to talk about the shiv that I feel right now, amar অনুভূতি থেকে, and সেই অনুভূতিটাই তো ডিফার করবে, যেটা আপনিও এক্সপেরিয়েন্স করবেন, আপনার লাইফ এক্সপেরিয়েন্সটাই তো প্রডিউস করবে ওই ছোট্ট অনুভূতিটা। that is where the things become very diverse, কারণ প্রত্যেকটা আর্টিস্ট is bringing a different culture, a different journey. সেইখানে হচ্ছে গিয়ে আমার মেইন কনফ্লিক্ট যেটা আমি মনে করি ইজ, যখন আমরা ট্রেডিশনাল কনসেপ্টস কে নিয়ে খেলা করি, তখনই লোকেরা খুব আনকমফোর্টেবল জোনে চলে যায়। যদি আমি কোনো মডার্ন কনসেপ্ট নিয়ে খেলা করি না, পিপল আর নট গোইং টু বি আনকমফোর্টেবল। আমি একটা মডার্ন কনসেপ্ট কে নিয়েও খেলা করতে পারি, I can tease around a modern concept, I can talk about a family যেখানে একটা হাজবেন্ড, একটা ছেলে, দুটো মেয়ে একটা বাবা মা রোল প্লে করছে, তাদের একটা বাচ্চাও আছে। I can play a lesbian story, I can play a gay story,
people will be still open to it. People are thinking that's like a modern concept বলে কিছু নেই, it was always existing. কিন্তু এখন আমি যদি একটা traditional concept কে নিই, that is where people go like, hold on. তার উপরে তুমি as an artist, you're not always been in India, তুমি তাহলে জিনিসটাকে নিয়ে ডিও করছো, it becomes a difficult to get accepted. Artist second aspect also is important to know that আমরা entertainer কি, that is the question. হ্যাঁ, আমি যদি entertainer হই তাহলে maybe I should stay in the comfortable zone and see what people are wanting. আপনি কি চান দেখতে? আমি একটা কলকাতার ট্রেডিশনাল কোনো জায়গায় গেলে হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু করব, হয়তো পিওর কথা কিছু করব, I want to entertain you, you know, I want to give you what you want, যেটা আপনি চাইছেন সেটা আপনি আমাকে দেব। আর একটা ফেজ আছে আর্টিস্টের যখন they don't care, you know, and that is the stage where you really feel the freedom of feeling that shiv that you're talking about, you know, that is where you say I don't really care. আপনাকে এন্টারটেইন করলাম কি করলাম না, আপনার পছন্দ হলো এবং পছন্দ হলো না, এভরিথিং ফর মি ইজ দ্য সেম। কারণ আমি শুধু আপনাকে এটা বলতে চাইছি, আপনার পছন্দ হলেও খুব ভালো আর না হলেও খুব ভালো, ফর মি আই এম গুড, আই এম শিব, আই এম সদানন্দ, you know, I'm happy all the time. So that is where I think that I do not consider myself as an entertainer. And আমার খুব এখন আমি যে স্টেজে আছি লাইফে, আফটার গোয়িং থ্রু দোজ কনফ্লিক্টস, আমার খুব ভালো লাগে যেটা ইচ্ছা সেটা করতে। এবং অনেকে হয়তো বলবে কি জব, কি এটা আলতু ফালতু নাচ বাজ করছো, কি করছো এটা, সেটাও শুনতে খুব ভালো লাগে আমার, বিকজ ইটস বিউটিফুল টু হিয়ার দ্যাট। এবং এটাও শুনতে খুব ভালো লাগে খুব ভালো নাচ করছো, সো বোথ ইজ ওকে ফর মি, দুটোর মধ্যে কোনো ইম্পর্টেন্স নেই। That aspect is very important, I think, for any artist, as an actor, as a dancer, you know, to really go beyond entertaining, because entertaining is so border kore deয় apnake. As an entertainer, you are going to consider the border. When you're not the entertainer, there are no borders because you don't care. So আচ্ছা, আমি খুব সুন্দর, আমি একটু এই প্রসঙ্গে আমার জানার জায়গা, আমি যেটা জানতে চাইবো, কারণ আমরা আবার একটু নিজেদের কথা না বললে আমি এই কথাটাতে পৌঁছতে পারবো না, যে আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন আমরা মেন স্ট্রিম যেভাবে প্রসেনিয়াম থিয়েটার হয় বড় বড় হলে, যেখানে আমরা দেখে অভ্যস্ত, একটা থিয়েটার দেখে অভ্যস্ত, তার বাইরে যখন আমরা বেরোচ্ছি, যখন আমরা একটা স্পেসে চলে আসছি যে স্পেসটাতে থিয়েটার খুব ওই রকম অ্যানাউন্সড দেখা হয় না, মানে তুমি যদি কলকাতায় আসো এখন হয়তো দেখতে পাবে যে অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমরা স্টুডিও থিয়েটার বলি, কিন্তু যেটা হয়তো আমি তোমার এই পিছনটা দেখে বললাম ও কি দারুণ জায়গা, তো আমাদের কাছে কলকাতাতে এরকম একটা স্পেস স্বপ্নের মতো না, মানে আমরা খুব থিয়েটার করব, এরকম একটা স্পেসে গিয়ে মারামারি করব, যা ইচ্ছা করব। হ্যাঁ, আমি ওটাই দেখছিলাম যে এটা আমাদের কাছে একটা স্বপ্নের জায়গা, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদের কাজটা কি হয়ে যায়, খুব দারুণ, তুমি লোভ দেখিও না আমাদেরকে এখন। তো আমাদের যেটা বলছি যে এই যে একজন শিল্পী, আমি যে কথাটা একটু বলতে চাইছি যে বাঁচা, লিভিং, এই যে আমি কিছু এক্সপেক্ট করছি না, আমি এন্টারটেইন করছি না, আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, আমি একটা ক্রাফট, মেবি সেটা ডান্স হতে পারে, সেটা একটা পারফরমেন্স, আমি ডান্সও বলছি না, পারফরমেন্স, তার মধ্যে কিছু মুভমেন্ট থাকতে পারে, তার মধ্যে ডায়লগস থাকতে পারে, যা থাকবে। আপনি, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এই সময় দাঁড়িয়ে, কেউ একটা কবিতা লিখতে পারে, আমি সেটা আমি লিখছি না, আমি হয়তো একটা আমার বডি নিয়ে আমি একটা এক্সপ্রেশনে যাচ্ছি। এই যে একটা দেখা, এই যেখানে একজন আসছে, সে তুমি বুঝতেই পারছো কালকে তোমাকে ক্রিটিসাইজ করতে পারে বা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে, নতুন ধরনের তুমি একটা চিন্তা দিচ্ছ, কিন্তু আবার তোমার মাথার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে এটাও চলছে, I think some of your students join, so there is maybe some difficult to understand because she joined here to listen
Amra, because if we discuss in Bengali, then it will be very bad for her because she saw the poster in English, I think Maria or something. তো মারিয়া সবাই তো Maria, মারিয়া Marina, Marina, are you here? Okay. So I think তুমি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই ব্যবহার করো যখন বলবে তো so then the Marina is Italia. It is Italia, ¿no? Marina, mi alumna. Pues ponte el video para que te veamos, si no te importa. I just told her the same. Okay, okay. I know which one she is. I mean, I've got Yes, many yes. Marinas in my life. Okay, okay. She sent me an email that okay, she wants to join them. তো আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম যে এইখানে তুমি বা আমি বা আমরা এখানে যারা আছি যে ধরনের প্র্যাকটিসটা করছি প্রথম কথা এই জায়গাটা থেকে যে আর্ট কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কন্ট্রোলড নয়। দিস ইজ দ্য থিং। From there you find the expression that my art is not controlled by anyone. Yes, absolutely. Not controlled by anybody. So from there I am what I am feeling. Maybe you connect or maybe you don't connect, I don't know, but this is my expression now. Yep, absolutely. This is my journey. This is my expression. Maybe because I think Shreyoshi, few days back in a discussion in Zoom, one of my friends that we are talking about some situations about pandemic and how we are living, and so the performer with whom I am discussing, I discussed that what is your movement now? Maybe the movement is you are now here because this is very close. That from one room to another room to one room, you are not freedom of expression now to go outside, go rehearsal, to do performances. So as a performer, your way of expression is now closed. Now, what is this movement? If you are a dancer or if you are a performer, maybe this what you are doing now is shaking your head. This is a expression, your true expression. And in a one performance, if you invite some audience and you are doing this, and people are watching you and you are just doing this, okay, 1 hour, continue. And this is, we are doing in like, okay, it's okay. And the meaning will come out when you are doing it repeatedly 1 hour. And maybe after watching these 10 minutes, some people say, what a thing, what you are doing, only this action. Maybe when he or she go back home, and then maybe some part time, I am also doing this, okay. So now everything is okay. So this is maybe Shreyoshi is want to communicate. So this way of challenging the audience inside you is very much important. Very important. So, very exciting. Something very important. We have had shows where my choreographer told me to go and stand in the center of the stage and then just go circling, walking around the stage for 20 minutes. I was much younger at that time. So I said, eta kirokom performance. You want me to go walk around the stage 20 minutes? That's exactly what I want to do. It was amazing. It was very interesting. Why? This is interesting only when the artist has an idea already in her head, which could be provoking the audience. The idea is fixed, but the result is different from different people. Some people, some in the audience will laugh, will like, what's going on? Others will get restless. Others will get irritated. That is the idea. I want to get different reactions from different people in the audience. So if you're intelligently, if you have a preconceived idea behind this provocation, I think that's absolutely genius work. Let's see what happens. I am not the performer.
the audience becomes a performer. And to bring that change in the role, I think that's a genius work, because performance to change হচ্ছে, we are all changing our mode of performance. এখনকার নতুন যেরকম আপনি বলছিলেন কথায় কথায় দুবার আপনার সাথে কথা হয়েছে এবং প্রত্যেক কথাতে আপনি কিরকম না কেরকম করে খালি আমাকে বলছেন অডিয়েন্স কে নিয়ে আসবে, because I think you have that tendency to always involve audience, and I have a tendency to convert the audience into the performer. I just love doing that without them realizing it, you know. It's not like odarke bolbe এখন হাত তুলে এরকম ভাবে নাচো. I'm not talking about crappy stuff like that. Kintu let's change the role while we are performing. That artist becomes the audience and performer becomes. So, I mean, that is where I love to work in that area. It's absolutely fun, interesting. Seoshi, now this is because the life, the journey, and your looking at audience or the participation. So how you see the audience or your performance, what is the relationship you want to go with these actions? You mean the relationship between the audience and the performer? That Yes, I like. yes. Because you are talking about the participation. Why you want to do this? See, What is the search behind this? one of the very important search is not the search. It's like I think I like to always be in an experimental mode. You know, it's just my personal take on art, because art has to grow. It has to be experimented. So it's not that typical formula of I present a work to you and you watch and you comment. That also has to be experimented and questioned. You know? Is that how it should be? So I think my way of interacting with the audience, not in a traditional performance, because traditional performance creates boxes and it expects you to be in a certain way. যখন traditional performance থাকে আমাদেরকে এই মধ্যে থাকতে হয়. So I don't like to play around there. But when I'm doing a work which has no tag, কোনো tag নেই যেটা, ওটা কোনো নাম নেই, contemporary, it's just my work. That is where I like to change the operandi. Did he get disconnected, or all of a sudden I don't see him? No, I am here. So that modus operandi has to change. I have, the last work I created was called The Pulse. And at certain point I perform and I just go and sit in the audience. And I just love to see the reaction. Stage ta khali, I'm just sitting. Nach korte korte, I just go sit in the audience. I just love it. And people love it because all of a sudden they see, you know, you have this artist on stage and she comes and she sits with you. And I talk, whoever is around, I'm touching to adda fada di boshe. Dike music cholche. So if there's a huge confusion going on, I just love it. Something can come out of it, you know, good, bad, ugly, I don't know. So every show becomes different. Every interaction becomes unique. The most importantly is that we experiment kora je ki hote pare, because as an artist also we need the dynamics, you know. Otherwise we get very comfortable in our expected zone. এই তো এই পরে তারপরে এটা এন্ট্রি হবে, তারপরে এক্সিট হবে, তারপরে শেষ হবে শো, তারপর আমরা গিয়ে কার্টেন কল করব and my bow করব. Even that can be said. So that is also, it kills art, it literally kills art. So I think যে কোনো পারফরম্যান্সে আমার মনে হয় যে একটা এরিয়া রাখা উচিত আর্টিস্টের, যেটাকে ও গিয়ে ফ্রিলি ফিল করতে পারে অডিয়েন্সকে. লেটস ট্রাই সামথিং. এভরি শো should be different, so your art can then grow, that you're giving space for that growth and getting out of the schematics. So I work like that. I like to create work like that. So because your discussion, you were talking about art and other things. So just to know, what is art for you? Art for me, art is when I it's as simple as when I want to say something. It's as simple as that. That is for me art. If I want to, আমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে সেটাকে আমি কি করে প্লেস করব, that itself is art for me.
You know, there's no, it could be সেটা আমি হয়তো একটা স্টেজে গিয়ে দাঁড়িয়েও থাকতে পারি এরকম করে, because I want to express it like that. So is there anything as an artistic this is an artistic or anything you can do in art? Means my point is that, is there, you think that, okay, for me art is something, a preparation for a performer or whoever artist that needed for what is that preparation you think for an artist need? I think a preparation for an for art to express. Of course, I think that is important. It's not like it's really really important. I mean to say that এটাও বলা উচিত না যে যা ইচ্ছে কি করে আসলাম, you know, like there is a certain amount of the preparation is important, but it's I believe that I come from a background where I've done my traditional preparation, my traditional repertoire. But somehow artists have to believe that otate boshe thakle hobe na, go to the other zone. And reading is very important, of course. Read as much as you can. And second thing is, I think everything you look at, questioning is where artists will grow. That is the biggest preparation, to question everything that you're doing. To question your dance, to question your music, that is for me the biggest school, because that is very depressing sometimes, you know. I mean, I can create one whole piece and who prepare korechi, and then I'm questioning it, and when I'm questioning it, I feel it is really bullshit. Oh my god, eta ki korechi ami, eta to kalke giye puro rap kore zero theke shuru korte hobe. I've had days where I'm lying in the bed for 2 days. It is my preparation, by the way. It is a part of my preparation when I'm questioning and I realize it's bullshit and I have to start again. So I think preparation in art, it is not only going to a school and learning how to dance or learning how to act. At this stage of my life, I think the biggest preparation is questioning everything you're doing. It's a mental thing. And then you might be very happy with the question and you might be very, very shocked. So to be prepared and take that experience of life which you done before, maybe that is something you don't like, you can remove and put your experience and make something which you want to do. That is inevitable. We always try to take our experience, but I am really at a point where I am getting very I sometimes feel that, am I taking too much of my experience and giving too much of self-importance to myself, to my life? কি আমার মহান জীবন বেঁচেছি যখন আমার এক্সপেরিয়েন্সটা নিয়ে আমি এখন এই করছি সেই করছি, এটা আমি দেখেছি আজকালকার আমরা সবাই বলি আমার জীবনের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আমি বলতে চাই। আই এম সামটাইমস থিংকিং, এটাও কোয়েশ্চেন করছি যে কি এমন এক্সপেরিয়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য বিগ ডিল দ্যাট আই হ্যাভ ডান ইন লাইফ, কি আমার বিরাট জীবন নিয়ে আমি এখন আমার লাইফ জার্নি নিয়ে আমি নাচে দেবো। That is also something I question. So sometimes I think that amar jiban ke rakho category te, why not think of somebody else's life and see, maybe get that language involved, because sometimes we are too excited about our life journeys, we feel it's too good because shobai ko bole you're so exciting and you've come from here, and then you question that because that makes you very, I don't know, at least to me, I created a very interesting work called The Pulse, and that has a lot of my life journey. ওটা করার পর আমি বলছি আর লাইফ জার্নি করবো না, বড্ড বিরক্তিকর কাজ এটা, মানে it's like I questioned it and I said, oof, ki phaltu, I didn't like it. After I've done it, and it's on tour, by the way, it's touring everywhere, but I don't like that work anymore. I questioned it and I said, so I'm conscious of my life journey, কিন্তু I am very conscious that ওটা কিনে থাকা উচিত না কোনো আর্টিস্টের, এত বেশি লাইফ জার্নির নিজেকে নিয়ে এত বেশি মুগ্ধ, একটা জিনিস খুব আমরা কনভারসেশনের মধ্যে যে কথাটা বারে বারে উঠে আসছে, যে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে, নিজের সীমাকে অতিক্রম করা এবং নিজেকেই করতে, এবং এই সীমা অতিক্রম করতে গিয়ে নানাবিধ অনেক রকম ভাবনার সঙ্গে আমাদের যেতে গিয়ে কখনো কখনো সেই ভাবনাগুলো কারোর কাছে পছন্দ হতে পারে, কারোর কাছে খুব খারাপ লাগতে পারে, খুব সমালোচিত হতে পারে, কারণ আবার ওই সমালোচনা থেকেও নিজেকে বোঝা এবং সেই বোঝা থেকে আবার নিজের কাজটাকে নিয়ে চেষ্টা করা। এখন এই যে একটা
জীবন এবং শিল্প বা তার সঙ্গে আমাদের এই যে থাকা, এবং কখনো কখনো সেটা খুব মনে হয় আমরা আজকে অনেকটা সময় ওই যেটা বললে যে আমি কি এমন করেছি যে আমার জীবন নিয়ে নাচ করতে হবে, আবার কখনো কখনো কোনো কোনো আমার নাচে আমার জীবন চলেও আসে, না হলে আমি কি করে, বা আমার থিয়েটারে আমার জীবনের রিফ্লেকশন আসে, না হলে আমি কি করে বাইরে থেকে একটা কাজ নিয়ে করবো। আমি যে জায়গাটা একটু জানতে চাইবো, হ্যাঁ যে জায়গাটা একটু জানতে চাইবো যে তাহলে পরে এই যে একজন শিল্পী হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন যে দেখাগুলো যেভাবে আমরা দেখতে চাই, এই দেখাগুলোর তো কখনো কখনো সংঘাত ঘটে। অর্থাৎ একজন শিল্পী, তার কাছে 10টা 5টা অফিস নেই, তার কাছে সারা দিনটাই একটা কাজের দিন হতে পারে, আবার সারা দিনটা একটা ঘরে বসে চুপ করে থাকার দিন হতে পারে। তার একটা ফ্রিডম আছে, তার হয়তো নির্দিষ্ট একটা ডেট আছে, হয়তো আমাকে যদি সেই একটা ডেডলাইন থাকে যে আমাকে এই দিনের মধ্যে একটা ছবি দিতে হবে অথবা একটা পারফরমেন্স আছে, তার জন্য একটা প্রিপারেশন আছে। কিন্তু বাকি সময়টা সে চাইলে সারা রাত ধরে রিহার্সাল করতে পারে, অথবা সারাদিন 3 দিন রিহার্সাল না করে শো এর আগের দিনকে তার মনে হলো যে আমি এটা নিয়ে প্রিপারেশন। যদি সে সোলো পারফর্মার হয়, যদি সে গ্রুপ পারফর্মার হয় তাহলে তাকে গ্রুপের নিয়মে রিহার্সাল করতে হচ্ছে। কিন্তু আমার যে জায়গাটা এইগুলোর বিষয়ে বলার আছে যে তাহলে একজন শিল্পীর দেখাগুলোকেও তো, যে যখন আমি চ্যালেঞ্জ করছি অন্যের দেখাকে, অন্যতে যখন বলছি যে আমি এই মাথা নেড়ে যাওয়াটাকেই বলছি পারফরমেন্স, তুমি এসে দেখো আমি এটা 1 ঘন্টা শুধু মাথাই নাড়বো, আমি একটা চেয়ারে বসে আছি, আমি মাথা নাড়ছি, কফি খাচ্ছি, আড্ডা মারছি, আর মাঝে মাঝে এটা করছি, এটা আমি আর কিচ্ছু করছি না। তুমি এসছো শ্রেয়সী নাগকে দেখতে, একজন কত্থক ডান্সার যিনি সারা পৃথিবীতে, কিন্তু আমি আজকে এটা করব আমার স্টুডিওতে, তোমাকে, তুমি ওখানে আছো, কফি খাও, গল্প করো, গল্পও করতে পারো অথবা আমার সঙ্গে দেখতে পারো, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখছো চলে যাচ্ছ। এই যে মোমেন্টামটার সঙ্গে তুমি আমার সঙ্গে দেখছো, কথা বলছো, চলে যাচ্ছ, একটা দর্শককে তুমি তার একটা স্পেসে টাইমে ফেলে দিচ্ছ, যে আসলে তুমি যে এক্সপেকটেশন থেকে আসছো আমাকে দেখতে, আমাকে বা একটা পারফরমেন্সকে দেখতে, এই যে একটু আগে কথা প্রসঙ্গে আসছিল যে তুমিও এখানে কোথাও পারফর্মার হয়ে যাচ্ছ, আসলে কোথাও আমি তোমাকে দেখছি, আমি তোমাকে দেখার জন্যই ইনভাইট করেছি, তুমি কি করো এই স্পেসটা জুড়ে, আমি আজকে বসে বসে তোমাকে দেখবো আর মাথা ঝাঁকাবো। নাও ইউ ডু। তোমার এই দেখাটা, যে একটা পারফরমেন্স দেখতে আসলে সবসময় আমি বসে থাকবো একটা অন্ধকার জায়গায় এবং তুমি আমাকে দেখবে একটা মেবি এখানকার টিকিটের ভাষায় বলি 500 টাকা দিয়ে, বা মেবি যত টাকা হোক টিকিট কেটে দেখবে। এই যে একটা তুমি ভেবে নিয়েছো, নাও ইউ কাম, এবার তুমি ওই টিকিট কেটে, আবার আমি তোমাকে টিকিটটা কেটে ঢুকিয়েছি, এবার আমি তোমাকে দেখবো, নাও ইউ আর মাই পারফর্মার। তাহলে পরে এই যে একটা দেখা, এবং তারপরে একটা কোথাও যখন সে চলে যাচ্ছে, তারপরে সে এসে বলছে শ্রেয়সী যাই, ওকে হ্যাঁ ফাইন, বাই, দেখা হবে আবার। তারপরের বার যখন সে আসছে তখন কিন্তু সে আরেকটা দেখা থেকে নিজেকে শুরু করছে। এই যে তুমি, তাহলে তোমার ভিতরের আরেকটা মানুষকে কিছু একটা ট্রান্সফর্ম করাচ্ছ, অর্থাৎ আমি ভিতরে একটা কিছু ট্রান্সফর্ম হচ্ছি বলেই আমি তোমার মধ্যে যাচ্ছি, এবং তুমি চাইছো খুব কনসাসলি সেই ট্রান্সফরমেশনটা তুমি তাদেরকে ধরাবে, এবং তুমি জেনেই যাচ্ছ যে তোমার ওইটা থাকার পরে 10 মিনিট পরে কেউ এসে বলতে পারে শ্রেয়সী বাই, তারপরে ফোন করে বলতে পারে তুমি এটা কি করলে, আমি 500 টাকা দিয়ে ঢুকলাম আর শুধু বসে বসে মাথা নাড়াচ্ছ, ফাজলামো পেয়েছো। তুমি বলতে পারো সরি, আমি তো কিছু করার নেই, আমি তো আজকে এটা বলে, না না আমার তো একটা এক্সপেকটেশন আছে শ্রেয়সীর কাছে যে ও এটা করবে।
তো আমি বলতে চাইছি এইরকম একটা জায়গায় এই যে একটা রিস্ক জোন, যেখানে তোমাকে কালকে ওই মানুষটা আর ফোনই করবে না, তোমাকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে এবং রেগে যেতে পারে তোমার প্রতি, কারণ তার পুরো দেখাটাকে তুমি পাল্টে দিচ্ছ। এই যে একটা দেখাটা, কারণ আমি শ্রেয়সীকে গিয়ে বললাম, শ্রেয়সী আপনি কি নাচ করেন, আমাকে একটু আমি জানতে হবে। তুমি হয়তো বললে আচ্ছা আপনি এসছেন, আমি কি নাচ করি, আমি তো সেই ছোটবেলা থেকে নাচ করছি, আপনি 1 ঘন্টায় কি বুঝবেন বলুন, আপনি ওই কোনায় বসুন, আমি দেখুন কি বুঝতে পারেন। তো এই যে আমি 1 ঘন্টায় তোমার এটাকে কি বুঝবো, আমার তোমাকে বুঝতে গেলে তোমার ওই পারফরম্যান্সটাকে আমাকে 10 বার দেখতে হবে, তারপরে দেখার পরে গিয়ে আমি তখন একটা হয়তো বলতে পারি ওকে দেয়ার ইজ সামথিং, তুমি কি এটা বলতে চাইছো। এই এই জার্নিটাকে মধ্যে তুমি নিজেকে নিয়ে যাচ্ছ, এই সমালোচনা, এই জেদ, এই যে তুমি একটু আগে বলছো যে আমি শিব, ওই স্পিরিট, এইখানে দাঁড়িয়ে এই আজকে আমরা আলোচনাটাকে আরেকটা জায়গায় ছোট করে রাখতে চাই, যে এই যে তোমার সঙ্গে যখন আমার 2 বার কথা হচ্ছে এবং আজকে যখন আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি বাংলা ভাষায়, কিন্তু আমি মাথাতে ছিল যে ইংরেজিতে তুমি বলবে, এবং তুমি যখন শুরুতেই আমরা বাংলায় কথা বলছি, তুমি প্রথমেই এই 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 দেওয়ালটাকে ভাঙলে, এবং দেওয়ালটা ভাঙার পরে আমার মধ্যে প্রশ্ন আসছিল যে আমি কি বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো, কারণ আমি বুঝতে পারছি আমি বাংলায় বললে খুব স্বচ্ছন্দ, অথচ তুমি আমাকে ওই চ্যালেঞ্জটার মধ্যে রাখছো, আমি কিন্তু বাংলায় কমফোর্টেবল, আপনি আমাকে ইংরেজিতে লিখেছেন আমি স্পেনে থাকি বলে না, আমি বাঙালি। আবার আমি দুদিক থেকে ভাবছি যে যারা আসবে দেখতে তারা যদি বাঙালি না হয় তারা বলবে যে উই আর চিটেড, তুমি আমাকে বললে এটার ভাষা ইংরাজি আর এখানে তোমরা বাংলা নিয়ে কথাবার্তা বলছো, তাহলে আমাদেরকে ডাকলে কেন, আর লিখিয়েছো বা কেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। বাট আমি তোমার চ্যালেঞ্জটাকে বুঝতে পারছি, আমিও আমার আধা মাতৃভাষা যেহেতু আমার ইংরাজি নয়, ফলে আমার ইংরাজিটা খুব স্বচ্ছন্দ নয়, বাংলার মতন এত আর্টিকুলেট নয়, ফলে আমি হয়তো এত সুন্দর গুছিয়ে তোমাকে ইংরেজিতে বলতে পারবো না, কিন্তু তুমি আমাকে সেই স্পেসটা দিচ্ছ, এটা জেনেই দিচ্ছ যে 2 জন বা 3 জন আছে ইংরাজিতে এইটা বুঝতে চায়, বা আগামী দিনে যখন এই ভিডিও রেকর্ডিংটা হয়তো আমরা শেয়ার করব, যারা দেখবে তারা হাসবে, মজা পাবে যে আসলে এটা লেখা ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আর এরা বলছে বাংলা, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট অফ দিস ডিসকাশন। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। নাও এই যে বোঝাটা, এই বোঝাটা বোঝাতে পারছি কিনা আমি জানি না, এই বোঝাটার যে ইনার লেয়ারটা, what we're talking about. Yes, this is the thing. এই যে বোঝাটা, এটা উপর দিয়ে দেখলে পরে একটা লেখা আছে ইংরেজি, আমরা বাংলায় বলছি নয়, this is something the topic we are discussing. So in this context I think যারা এখানে আছেন তারা they will ask you questions, or maybe there are something they want to know from you, so we can go, if you allow, then we can take some questions. Okay, so it will be great. Thank you Shreyoshi for this view of this discussion, and thank you again. খুব ভালো লাগছে। Anyone who doesn't speak English, they can use their mother language Bengali, and who want to use English, you can ask directly to Shreyoshi. যদি কারোর মনে হয়, যদি কারোর, as I said, আমার okay, you want to show a little bit of your work, please. কারণে একটা কারণ হচ্ছে কি যে I am not a talker, I am not an
TED talk or intellectual talker. I'm a dancer. So every time I go to a Zoom conference, I feel very. There is a question. What is intellectual talker? Well, that's you. No. That's the answer. No. You are intellectual. That's why you are. But I mean, we are all intellectual. We are here to understand it. Because when you tag something intellectual, that means you are intellectual. I am not. Because it's different. No, it's not that kind of. We are all here. ওকে বলো আমরা এই বুদ্ধিজীবী এই যে পশ্চিমবঙ্গ না সারা ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী এত একটা মনে হয় না কেউ যেন মনে হয় এটাকে একটা ঠিক সঠিক অর্থে বলে না আর কি এটা মানে অন্য অর্থে বলে দেয় এই বুদ্ধিজীবী এই বুদ্ধিজীবীটা খুব মুশকিল আর কি একটা যাই হোক বলো আমি একটা ছোট একটা পিস দেখাও প্লিজ I'm just going to change the room because এই রুমে মনে হয় একটা ক্লাস আছে আমারই স্কুল কিন্তু আমাকে স্টুডেন্টরা বলছে কাট হয়ে ঠিক ক্লাস you can take the class so আমরা যে একটা পার্টিকুলার পিস আছে যে পিসটা আমাকে বর্ডার ইনসাইড এন্ড আউটসাইড এর উপর বেস করে বলতে গেলে this is the piece that really made me think about my dance this is a piece the music is flamenco it's a live performance it keeps changing যখন ইচ্ছে যা ইচ্ছে বাজায় যারা বাজায় আমাকে এখানকার যে কোম্পানি খুব ফেমাস কোম্পানি সোলপিকো কোম্পানি বলে ওরা আমাকে বললো একবার যে Solpico she's a renowned contemporary icon of Europe so she said I want you to do Kathak language ka use karo but this is the music so I want ঠিক আছে কি পরবো so you will see what I'm wearing so I said এটা যদি আমার কোনো ট্র্যাডিশনাল কেউ দেখে it will be very difficult for them to accept me you know kintu I thought that was where my challenge is I had to go beyond my public I had to go beyond what people are going to say and I had to fight against my personal borders and do this work because it was ei kajta pore amra 17 deshe perform korechi you know in the last 2 years ei kajta ekhono tour e ache and it was funny because prothom shote Indian ambassador eschilen I was like oh my god why you know but it was great because people he liked it also because it was sincere as simple as that jeta amra bolchilam it was beyond apnar bhalo lagbe ki lagbe na it was beyond that it was like I want okay this is what we want to talk about today it's a lot about it's me because it's how I see myself you know an Indian with a lot of Indian cultural aspects but at the same time I'm living in Europe but I'm very Indian also so let me just share the screen so I've used my dance languages my Kathak language which is not at all pure Kathak not even close to pure Kathak শেয়ার স্ক্রিনটা করতে হবে শেয়ার স্ক্রিন সরি শেয়ার স্ক্রিনটা করতে হবে তুমি যেটা দেখাতে চাইছো শেয়ার the screen yet that's why okay sorry smart can you see it now হ্যাঁ ঠিক আছে
I'll stop it here. I don't want to bore you with the whole thing. No, no. কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে this was like one of the first performances which it was a personal conflict to go beyond the borders, to risk myself and see what happens. Result was very good, but the result could have been very bad also, you know. এইটাই হচ্ছে কি বড় কথা যে go do it. তারপরে দেখা যাক তোমাকে কি বলে কে বলে, doesn't matter. You know? That sense of freedom was hard to achieve. যদিও এই প্রসঙ্গে একটা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করছি, হয়তো সেটা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ শিল্পীরা প্রেমিক হয়, শিল্প প্রেমের জায়গায় দাঁড়িয়ে হয়। প্রেম কি তোমার কাছে? প্রেম অবশ্যই। তুমি শিল্পের কথা বলছো, শিল্পের জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রেমকে কিভাবে দেখছো? Well, I think আমার definition of প্রেম as an artist খুব dynamic definition. খুব dynamic definition as an artist has changed. As an artist 10 বছর আগে, as an artist 10 বছর পরে is a very dynamic definition. এখন আমার পক্ষে as an artist প্রেম is my freedom in dance. You know, I'm in love with it because আমি এখন এত নিজেকে এনজয় করছি, as এত প্রেমে পড়ে আছি নিজের ফ্রিডমের, I cannot explain to you, and that is where এই সময় যেটা পারফর্ম করছি তখন আমি স্টেজে নেই, তখন আমি কনফ্লিক্টিভ স্টেজে ছিলাম, তখনও আমি লাইক ফাইটিং, but now I'm so in love with freedom, and I think as an artist, because I feel freedom is love, I can really enjoy myself as an artist much more than before এই স্টেজে আপাতত এখন। So for me, okay, great. My love is এই প্রশ্নটা এই জন্যই ছিল যে প্রশ্ন ঠিক নয় এটা, এই যে আমরা যারা শিল্পের কাছে আসছি অনেক সময় হয় যে কিছুদিন পরেই মনে হয় যে আর নয়, পারছি না, আর অনেক তো করলাম। এই আমাদের এখানে ইয়ং স্টুডেন্টস যারা আজকে যাদের ক্লাসে তুমি বা যারা শুনছে তোমাকে, যে জন্য আমরা এই ক্লাসটা গত 4 মাস ধরে এই করছি, এই প্যান্ডামিকের সময় অনেক সময় মনে হচ্ছিল যে আর না, এই আর কি করব, বা অনেকে আছে হয়তো 2 বছর কন্টিনিউ করার পরে মনে করে আমি আর কিছু তো পাচ্ছি না, যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পাওয়া উচিত আমার অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট হিসেবে আমি পাচ্ছি না। আমাকে বাড়ি থেকে বলছে তুই আর কি করিস, তুই থিয়েটার করিস বা তুই এটা করিস, আর কি করিস। এইখানে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ হিসাবে যে আর্টের কথা তুমি বলছো, যে কথাটা তুমি বলছো, আসলে শুধু একটা আর্টের কাছ থেকে আমি চাকরি করছি নয়, আর্ট থেকে আমি একটা চাকরি খুঁজছি, আর্ট করে আমি একটা অর্থ রোজগার করব, এর বাইরেও আমার অস্তিত্বের যে স্বাধীনতা, যে থাকার যে স্বাধীনতা, যে কনফ্লিক্ট গুলো নিয়ে আমি বাঁচি একটা মানুষ হিসাবে, যে ভালো মন্দ ভুল ঠিক মিশিয়ে আমি নিজেকে দিয়ে চলি, কালকের ভুল বা কালকের দেখার তাকে আজকের দেখার সঙ্গে ঠিক করার বলবো না, আজকের নতুন করে সেই দেখাটা তৈরি হওয়ার এই যে পরিসরটা, এই যে বৃহত্তর ক্যানভাসটা, এটাই তো আমাকে শিল্প দেয়, এই দেখতে চাওয়াটাকেই। এবং এইটাই বোধহয়, এই কারণেই জিজ্ঞাসা করলাম যে প্রেম প্রেম শব্দটা এখানে আসলো। আসলে প্রেম বোধহয় সেই স্বাধীনতাটাই, যদি আমরা জানি না, আমি জানি না শিল্পের কাছে আমি যখন এসে পড়েছিলাম আমি তো এত কিছু ভাবিনি, এত কথা বলবো, এত কিছু বলবো, বলতে বলতে করতে করতে বুঝতে বুঝতে ঠিক বুঝতে বুঝতে বা ঠিক কখনো কখনো নিজের বোঝাটাকেও নিজে বুঝতে চেষ্টা করতে করতে, কখনো কখনো তুমি যেটা বলছো মনে হয়েছে যে একটা কাজ করি, ফ্রিডম, ওকে, বাট হোয়ার ইজ দ্য ফ্রিডম? ফ্রিডমটাও তো বুঝতে হয় একটা জায়গায় গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার পরে, না এইটাও আমরা ফ্রিডম শব্দটা বলি, ফ্রিডমটা আসলে কোথায়? তার যে ওয়ে অফ বর্ডার্স, এই বর্ডার্সটাকেও আমাদের ভিতরেও তখন ঠিক করতে হয়। সেটাও হয়তো কিছু চারপাশের মানুষ, আজকের স্বাধীনতা দিবসে সারা রাত জেগে ভারতবর্ষে হয়তো একটা মাইক জেগে ফ্রিডমের কথা আমরা বলছি, উদযাপন করছি, বিভিন্ন দেশেই হয়তো হচ্ছে, নিঃসন্দেহে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতাটা বোধহয় কোথাও ভিতরের কথাটা
ভিতরের ভাষাটাকে মানুষ হিসাবে আরেকটা মানুষের জন্য যেটা অনুভব করতে পারছি সেটাকে বলতে পারছি কিনা থ্রু আর্ট। যেখান থেকেই তুমি সমকালীন শিল্পের কথা বলছো, কন্টেম্পোরারি আর্ট প্র্যাকটিস এর কথা আমরা বলছি, যে এটা এরকম নয় যে আমি একটা বড় হল পাচ্ছি না, অনেক টাকা লাগবে, সেটা সরিয়ে আমি একটা ছোট স্পেসে চলে আসছি, তা নয় বোধহয়। আসলে ক্রাইসিসটা বোধহয় ওই ভাষাটা, যে ভাষাটার ফ্রিডমটাকে আমি কমিউনিকেট করতে চাইছি বা সংযোগ করতে চাইছি। তো এই দ্বন্দ্ব ভিতরের এবং বাইরের, এবং তার সাথে একজন শিল্পীর চলা, এবং প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে বোঝা, এই নিয়েই বোধহয় আমাদের চলা শিল্পর সাথে, নাকি এরকম বিষয়টা? তো এবার আমরা অনেক দুজনের কথা বললাম। এবার আমাদের মধ্যে যারা আছে আমরা সবাইকে একটুখানি চাইবো, এখানে ঈশান আছে, সুশোভন আছে, মানসী আছে, তানিয়া আছে, এবং I think I love to ask your students who are here, maybe if they share some views. তো কেউ যদি কিছু বলো আমাদের ভালো লাগবে, বাংলায় বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ম্যাম, এই যে আপনি একটা কাজ করছেন, সেই কাজের মধ্যে মানে কতটা স্রোতের বিরুদ্ধে একটা চলার একটা চেষ্টা, মানে কত্থকটাকে নতুন ভাবে একটা করতে চাইছেন, তো সেখান থেকে নিশ্চয়ই অনেক রকম সমালোচনা আসে। আমরাও আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে করতে চাইছি, সেখান থেকে অনেক রকম সমালোচনা আসছে। তো সেই সমালোচনাগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন? ঈশান, অ্যাকচুয়ালি আগেই বলে দিচ্ছি যে আমি যখন কত্থককে অন্যভাবে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, আমি কখনো ওরম ভাবে ভেবে করি না যে কত্থককে নতুন ভাবে চেষ্টা করছি প্রেজেন্ট করার। চলো, ওরকম কোনো কনসিয়াস অ্যাটেম্প্ট আমার কখনই থাকে না। আই এম টু স্মল আ পারসন টু ডু সামথিং সো বিগ, কি আমি এত একটা এস্টাবলিশড ল্যাঙ্গুয়েজ কত্থককে আমি কি কন্ট্রিবিউশন করবো? আমার মধ্যে ওরকম আই ডোন্ট সি মাই সেলফ সো বিগ। যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে যে ধরো আমি একটা গল্প আপনাকে বলতে চাইছি, আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট সামথিং, কিছু একটা বক্তব্য আছে আমার, সেই বক্তব্যটা আমি বলতে গিয়ে কোনো সময় আমি কত্থক ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করব, কত্থকের মুভমেন্টস ইউজ করব, কত্থকের কিছু একটা টুকরা ইউজ করব, এবং ওই বক্তব্যের অন্য কোনো টাইমে আমি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারি, ফ্ল্যামেঙ্গো ইউজ করতে পারি। কিন্তু এটাকে কি আপনি ফিউশন বলবেন? একদম না। আই এম নট ফিউজিং ফর্মস, নো ওয়ে। কিন্তু এটাকে লোকেরা ইন্টারপ্রেট করে, ও শি ইজ চেঞ্জিং কত্থক। That's not my problem if you are looking at it short sighted. আমি কোনো আমার ইন্টেনশন নেই কত্থককে চেঞ্জ করার। আমি যেটা চাইছি যে যেরকম আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ, দেখুন না, আমি মাঝখানে ইংলিশে বলছি, মাঝখানে বেঙ্গলিতে বলছি, যেটা সুবিধা। যখন দেখছি এই জায়গাটা বাংলায় বলতে পারবো, এই জায়গাটা ইংলিশে বলতে পারবো না, শিফট করে গেলাম। তো কারণ আমার ইন্টেনশনটা হচ্ছে কি আপনাকে কমিউনিকেট করা, দ্যাট ইজ আমাদের ইন্টেনশন। ইন দ্য সেম ওয়ে যখন আমি নাচ দিয়ে একটা বক্তব্য দিতে পারি, কোনো জায়গা মনে হয় এখানে একটা কত্থক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলে খুব সুন্দর লাগবে, খুব ফিট করবে, এখানে কিন্তু কন্টেম্পোরারি ইউজ করলে ফিট করবে, এখানে কিন্তু কিছু করবো না তাহলে বেশি ফিট করবে। তো আমার মেইন পারপাস ইজ নট টু চেঞ্জ কত্থক, আমার মেইন পারপাস ইজ টু কমিউনিকেট সামথিং। কিন্তু লোকেরা হয়তো অনেক সময় এটাকে নিচ্ছে এরকম ভাবে, এই জিনিসটা কি করে এটার সমালোচনা কি করে অ্যাফ্রন্ট করতে পারে? কোনো অ্যাফ্রন্ট করার ইন্টেনশনই নেই আমার। It's absolutely wonderful that people should say that এটা একদম trash can কাজ করেছে, জঘন্য, what are you doing? It's wonderful because I love that reaction because you were watching. Thank you. আপনি ওটাকে এত মন দিয়ে দেখেছেন, কেন দেখেছেন? Why didn't you stop and go? এখন তো অনলাইন ওকে দেখে কেন? চলে যাক না। Something I am creating in you, no? Some reaction I am creating in you. যেতে পারছি না অনলাইনও, ফ্রিতেও দেখবো কেন? তো আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই সমালোচনাকে আফ্রন্ট করার। ওটাই তো, ইট ইজ লাইক আ সেলফ ফেড থিং, নিজেকে নিজে খাওয়াচ্ছ আর কি। সো আই এনজয় ইট, আই দেন বিকাম দি অডিয়েন্স। ইটস লাভলি।
আমার খুব আমি ফেসবুকে অনেক কমেন্ট দেখি অনেক সময় অন কোন পারফরমেন্সে, আমি সবগুলো পড়ে খুব মজা লাগে, একটা রেসপন্স দিই না, বিকজ ইটস লাভলি, দ্য গুড অ্যান্ড দ্য ব্যাড সব ভালো। সো থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর কেউ যদি একটু এনিওয়ান? কারো কোনো প্রশ্ন? মানসিক, তোর কোনো প্রশ্ন আছে? না তেমন ভাবে আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে। ও আচ্ছা আনি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানসিক প্রশ্ন একটা শুনি, কি না বলছো? তেমন ভাবে প্রশ্ন নেই, তবে একটা জিনিস একটা জানতে ইচ্ছা করছিল যে এত এনার্জেটিক কি করে থাকা যায় আর্টিস্ট হিসেবে। অবসাদ তো আসেই, অনেক সময় ডিপ্রেশনও আসে, মানে কখনো মনে হয় যে আমি অনেক হচ্ছে এবার হচ্ছে না বা কিছু, সেগুলো কি করে ওভারকাম করা যায়, মানে অবসাদ থেকে মাঝে মাঝে বেরোনোর কি চ্যালেঞ্জ, মানে আমি অনেক সময় আর কি সেটা বেশি থাকে না। আমি তো ডিপ্রেশন সবসময় থাকি, প্রায় মাসে 2বার তো 3বার তো ডিপ্রেশনই আছে আমি। আই লাভ ইট বিকজ আমার খুব দারুণ দারুণ ক্রিয়েশন হয় যখন আমি ডিপ্রেশনে থাকি। আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা ভাব, প্রত্যেকটা ইমোশন, প্রত্যেকটা মাইন্ড স্টেট, ওটাকে আমরা খুব লাকি, আমরা সবাই, আমরা আর্টিস্ট, ওটাকে ক্রিয়েটিভ নিয়ে যাও। Don't fight against it. Why do you want to fight your depression? হ্যাঁ, now don't kill yourself. কিন্তু বলছি যে আমি তোমার যদি একটু ডিপ্রেশনে ভোগো, ভালো না, গো something out of it. Maybe something nice comes out of it. যখন আমি খুব স্যাড থাকি তখনও খুব ভালো ভালো ক্রিয়েটিভ জিনিস বেরোয়, আর যখন খুব হ্যাপি থাকি তখনও ডিফারেন্ট জিনিস বেরোচ্ছে। তো ওই রিচনেসটা আমি আনতে পারবো সিনসিয়ারলি যখন আমি ওই স্টেট দিয়ে যাচ্ছি। তো আমি ওটার খুব অ্যাডভান্টেজ নিই। চলো এইরকম একটা বেশ এই ক্রিয়েটিভ এই জিনিসটা এই ক্রিয়েট করলে এখন ভালো লাগে। সো আই এম ভেরি selfish, you know. I use it to create something new, and I do get depressed quite a bit, which maybe it's a part of my process now. থ্যাংক ইউ শ্রেয়সী, আমার একটা প্রশ্ন আছে। Yes. এবার আমি একদম ছাত্রর মতন করে প্রশ্ন করব, এতক্ষণ তো গিয়েছিলাম কথা বলছিলাম। সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বা শিল্পের মধ্যে আছি, সব সময় তো এই নিজেকে দেখতে দেখতে যাওয়া, রোজ রোজ দেখতে দেখতে বুঝতে বুঝতে যাওয়া, এবং আমরা সব সময় খুব ওই একটু আগে আমাদেরই একজন বললেন যে সমালোচনা আপনি কিভাবে দেখেন, এটা একটা দিক। আবার আরেকটা দিক হচ্ছে যে আমাকে প্রশংসাও অনেক সময় আমার মাটিতে পা ফেলতে একটু অসুবিধা তৈরি করে। আমি মনে করি তুমি কে, অনেক এই আচ্ছা বলো, আমার একটু গলা ভারী হয়ে যায়। যে আমার একটা কাজ খুব প্রশংসিত হলো, আমি এইভাবে বলছি যে সেটা সারা পৃথিবী জুড়ে হয়তো প্রশংসা হয়ে যাওয়ার পরে আমি হয়তো এসে আমার বাড়ির যারা একসঙ্গে আসে তখন কথা বলতে গিয়ে এটা হয়। তো শিল্পী কি করে এইটাকে ব্যালেন্স করবে? একজন শিল্পী, সেও তো রক্ত মাংসের মানুষ, তার কাছে এই ব্যালেন্সটা সে কি করে, যেমন সমালোচনাও একটা ব্যালেন্স করতে হয়, কারণ তুমি বলেছো এটা পার্ট অফ, যে সে এতটা অ্যাটেনশন দিচ্ছে, এতটা ভাবছে, এতটা নিয়ে লিখছে, নট নেসেসারি তুমি যে একটু বললে। এরকম আরেকটা দিক হচ্ছে যে একজন শিল্পী যে যখন বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে, যে যখন অ্যাপ্রিসিয়েটেড সব জায়গাতে হচ্ছে, তখন সে কি করে ডাউন টু আর্থ থাকবে, কি করে তাকে মাটির কাছাকাছি কি কেমন করে সে নিজেকে বুঝবে? I think একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে কি সিনসিয়ারিটি টুয়ার্ডস ইওর ওয়ার্ক। সিনসিয়ারিটি, আপনি যদি একটা সিনসিয়ার আর্টিস্ট মানে সিনসিয়ারলি আপনি কাজ করেন যেটা, তাহলে কিন্তু ইউ আর রিয়েলি বিয়ন্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড ক্রিটিসিজম। আই রিয়েলি বিলিভ ইন দ্যাট, and that status is very hard to achieve, কারণ সবসময় আমরা টেন্ড করি যে আমাদেরকে ভালোই বলবে, ইউ নো। কিন্তু আমার যদি মেইন পারপাস থাকে এই জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করার সিনসিয়ারলি,
এটা আমি বিলিভ, এটা আমি ফিল করছি এবং এই নিয়ে আমি কাজ করতে চাইছি। আই বিলিভ ইন ইট, আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন দিস লাইন। এটা একটা যে কোনো একটা পিস আমি করতে চাইছি, তখন দ্য ইম্পর্টেন্স ইজ সেলফ ইম্পর্টেন্সটা বেশি হয়ে যায়। লাইক আমি প্রেজেন্ট করতে চাইছি, এখন তোমার ভালো লাগলো কি না ভালো লাগলো দুটোই আমার পক্ষে এক হয়ে যায়। I think that state is important. না হলে sincere work কি করে হবে? না হলে আমরা আর্টিস্ট এর এন্টারটেইনার এর বর্ডার লাইনে ঘুরছি, because an entertainer really needs that appreciation, but why an artist needs it? I don't see why. আপনার কাজ, আপনার, you are the biggest self critic of yourself. আপনি এই কাজটা করতে চেয়েছেন, আপনি কি ভালো যেটা ভেবেছেন ওটা করতে পেরেছেন কি পারেননি? আমি অনেক সময় অনেক কিছু করে বলি জঘন্য কাজ হয়েছে, that was really bullshit. একটা পিস আছে আমার, ওটাই খুব অনেক সাকসেস হয়েছে, ওটার অনেক ট্যুরে যাচ্ছে ওই পিসটা, আমার একদমই পছন্দ না। আমি আমার ম্যানেজারকে বলেছি ওটাকে প্লিজ আর সেল করো না, ইটস ট্র্যাশ ওয়ার্ক, কিন্তু পিপল হ্যাভ লাভড ইট। সো সেইখানে আমার আপনি এটাকে প্রশংসা করলেও আমার ইট ডাজন্ট এফেক্ট মি, বিকজ আই হ্যাভ নট লাইকিং ইট এনি মোর। আমার নিজের বেবিকে বলছি আমার আর ভালো লাগছে না, তা আপনার ওটা ইউ আর ওয়ান্ডারফুল অন স্টেজ, থ্যাংক ইউ। I don't care, because it's like I don't like it anymore. Sincerely বলছি আমি। তো আমার কথা হচ্ছে গিয়ে as an, if you want to be an artist, তাহলে we have to, একটা internal fight আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে to go beyond all kind of appreciation and criticism. I think we should listen to it. শোনা উচিত, কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট লোকেদের কথা শোনা, criticism শোনা, কিন্তু ওটা এফেক্ট কিরম ভাবে করবে, that maturity you should develop as an artist. As an entertainer, it is very important যে সবার যা করেছে সবাই তালি বাজায়, ভালো হবে, নালে কি করে আমি, আপনি কোন রেসে আছেন? Are you in the entertaining race or are you in the artist race? Decide on that and then you work on it. So সেখানে আমি বলছি আপনার প্রশ্নের উত্তর, I'm in love with my freedom. অনেক বছর পরে পেয়েছি that I seriously, honestly speaking, I don't care. আমি যদি ভালো না আপনার লাগো, আমার না আছে ভালো লাগলো না, both are so wonderfully equally important to me that are কোনো, it's how it is. So because I'm enjoying my freedom, so this is what it is. I think we have to go beyond criticism and appreciation. এখানে স্পেনে তো দেখুন অনেক, আমরা আই থিঙ্ক ইউরোপ প্রিপেয়ারস ইউ, এত সুন্দর নাচ ফাচ কত্থা করার সময় আমরা খুব জোরদার ধার প্র্যাকটিস করে নামলাম স্টেজ থেকে, আর সবাই এসে বলছো you were so beautiful on stage. That is like a thappad for me, you know, নাচ দেখলি না, you were so beautiful on stage, মানে আমি জামা দেখেছি, ফুল দেখেছি, কানের দুল দেখেছি, because everything so exotic. তো ওটা শুনতে না you get so used to it, you say এখানে যা ইচ্ছা করো না, কেউ তো বুঝতেই পারছে না। So then you really go beyond. আমার টাইম মনে পার্সোনাল জার্নিতে আমি এটাই শিখেছি যে সবাই তো বিউটিফুল, এখানকার লোকের ঘাগড়া ফাগড়া সব ইন্ডিয়ান জুয়েলারি, they find it so exotic. So that is not my dance. তো আমি এখন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করি, I wear the যেই কাপড়ে রিহার্সাল করি না ওই কাপড়ে পারফর্ম করি আজকাল, you know. People are fed up of me, you know. They say, yeah, I said, yeah, why not? দেখি না ওরা নাচ দেখে কিনা, a beautiful ঘাগড়া ভালো দেখবে। I go with my black outfit, যেটা আমি রিহার্সাল করি sometimes, and দেখি কি বলে, and I love that. যখন বলে they liked it, তখন নাচ তো দেখেছে শুধু আমাকেই দেখে। So I'm going off track. So basically that's the answer. You have to... No, this is very interesting. এইটা নিয়ে একটা অন্য প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছে। আমরা একটা কাজ করি, যে কাজটা বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি, তার একটা কবিতা নিয়ে। তো সেই কাজটা করার সময় সেই কাজটার কয়েকজন যারা করেন তারা সবই এই সময়ের ছাত্রছাত্রীরা। তো করতে গিয়ে তারা পারফর্মার করবে, একটা পারফর্ম করবে, চোখে কাজল পরে, কখনো নোকে নেল পলিশ পরে আসে। এবার কেউ হয়তো একটুখানি সুন্দর একটা চুড়িদার পরে, যেহেতু এটা মূলত মেয়েরা এখানে আছে, সেই দুজন মেয়ে, আরেকজন নেই। তো আমি নির্দেশক হিসাবে, আমি নির্দেশক নই মানে ওদের, সেই অর্থে আমি খুব বন্ধু, ফলে গন্ডগোল একটা পেতে যায় আর কি। মানে কখনো ওরা আমাকে মানতেই চায় না, যাক বসো তো, যাও তো, আমরা করে নিই তারপরে আসবে। আবার কখনো যে হাত এরকম করছে, মানে কখনো আমি সেটা অ্যালাউ করি। মজাটা হচ্ছে আমি দেখছি যে ওদেরকে যখন বলছি আজকে শো আছে সন্ধ্যাবেলাতে আসবে, সব রেডি হয়ে আসছে, হয়তো আমি একটু পরে ঢুকেছি, প্রত্যেকে একটা করে কাজল পরেছে, সুন্দর। কাজলটা কেন?
তুই যে চরিত্রটা করছিস তাতে কাজলটা কে দেখবে তোর? বলছে না স্যার একটু কাজল পরবো না, তোল টয়লেটে যা গিয়ে তোল এগুলো ঘষে ঘষে। তো এইটা এই যে তুমি যেটা বলছো যে আসলে তুমি যখন এইগুলোই আলোচনাটার ক্ষেত্রে আমার মনে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আমি যখন একটা সমকালীন কথা নিয়ে পৌঁছাচ্ছি, my way of understanding art, is it a contemporary or I just take a tag or a trend contemporary? আমি যখন আমার যাপনের কথা বলছি, আমার যাপনটা কি? এই যে আমি তোমাকে একটা হয়তো এটা ওই বললে অফ ট্র্যাকে একটা প্রশ্ন করলাম যে প্রেম নিয়ে। এই কয়েকদিন আগে আমাদের এক বন্ধু সে এসেছিলেন, সম্পর্ক নিয়ে, বিহেভিয়ার সায়েন্স নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এই ওয়েবিনার সেশনে। তো সেইখানে অনেক কথা, এ কথা সে কথা হতে 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 একজন আর্টিস্ট, তার কাছে এই বিহেভিয়ার সায়েন্সটা সে কিভাবে দেখবে? কারণ অ্যাজ এন আর্টিস্ট আমি তো প্রতি মুহূর্তে এই যে অডিয়েন্সকে যখন ইনভাইট করছি, আমার একটা পারফরমেন্সে মিশে যাচ্ছে, সে আমার সঙ্গে তো মিশে যাচ্ছে, একটা বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে। এবং সেই বন্ধুত্বটার ওই একটা পরে কি আমি তোমাকে বলছি, আমিও জানি না সেই বন্ধুত্বটা দুদিন পরে কি আমাদের এই কয়েকদিন আগে গ্রোটোভস্কির জন্মদিন উপলক্ষে আমরা একটা ওয়েবিনার করেছিলাম, অনেক লোক এসেছিল। তাতে আমাদেরই এক বন্ধু পর্তুগালের এসেছিল, কথা হচ্ছিল। তো ওরা এরকম কাজ করে, টমাস রিচার্ড, মারিও বিয়োজনি ইতালিতে আছেন, ওদের ওখানে কাজ করেন। তো বলছিল যে আমাদের কাজের মধ্যে এরকম দর্শক এসে যায়, পার্টিসিপেট করে, এই উইটনেস, ওরা বলছে উইটনেস। তো আমি বললাম ধরো এই উইটনেস আসছে, তোমার কাজ দেখছে, তোমাকে ট্রাস্ট করছে। একটা ট্রাস্ট হয়ে যাওয়ার পরে এটা তোমার সঙ্গে দুদিন পরে তার দেখা হলো, বাজারে হোক বা কোথাও একটা জায়গা দেখা হয়, চিনতে পারলো, আরে কেমন আছো। সো তখন সম্পর্কটা কি? সেই মুহূর্তে সে দেখেছে তোমাকে একজন পারফর্মার, তুমি তাকে ডেকেছো উইটনেস হিসাবে, তাকে ইনভাইট করেছো, তারপরে সে তোমাকে ট্রাস্ট করেছে, মনে করেছে যে না এই মানুষটা আমার মনের কথা বলছে। এই যে এতক্ষণ ধরে যে এন্টারটেইনার এন্ড আর্টিস্ট, এই ডিফারেন্সটা তুমি মুছিয়ে দিচ্ছ, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তুমি কানেক্ট করছো। তারপরে তুমি বেরিয়ে একটা বাইরে কোথাও কফি শপে কফি খাচ্ছ, সে এসে দেখা হয়েছে, ভালো আছেন, হাই। তারপরে সে হয়তো এসে পৌঁছাচ্ছে, কোথায় থাকেন, কি করো, কি কি গল্পটা হবে। আরেকটা জায়গায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি আর্ট দিয়ে। তাহলে পরে এই যে পৌঁছে যাচ্ছি, এই পৌঁছে যাওয়াটা কি আমি ভিতরে অ্যালাউ করছি না আমি সেখানে বলছি না ওটা একটা আর্ট ছিল, ওটা তুমি আমাকে ওইখানেই দেখেছো, ওটা ওখানেই শেষ। এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, ভালো আছেন, ওকে গুড, ওয়েল, আবার কালকে এসো। সো দিস ইজ এ ভেরি পার্সোনাল প্রসেস অলসো। আদারওয়াইজ তুমি যেটা এতক্ষণ বললে আমার খুব ভালো লাগছে, যে আমি যেটা পুরো রিহার্সাল করে এটা পারফর্ম করতে যাচ্ছি। কারণ এই প্রশ্নটা আসছে যে শ্রেয়সী কে আমি কিভাবে, শ্রেয়সী কিভাবে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা চাইছে। শ্রেয়সী মানুষটি কিভাবে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা চাইছে। ওকে দেখতে সুন্দর হচ্ছে, অমুক তমুক, তার বাইরে কি? তো আমার মনে হয় যে এই প্র্যাকটিসটাও খুব ইনসাইড জার্নি। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে জার্নি যে শব্দটা আমরা প্রায় 18 বছর ধরে একটা চেষ্টার মধ্যে আছি, কাজটা করতে করতে নিজেরা বুঝছি, জানছি। এগুলো নিয়ে হয়তো পরে কোনো সময় আমরা আরো কথা বলবো বা যোগাযোগ করব। তোমার যে কাজগুলো তুমি যদি কিছু লিংক এখানেও দিতে পারো তোমার কাজের, তাহলে যারা আছে তারা দেখতে পারে, অথবা আমাকে দিলে আমি শেয়ার করব। আর তোমাকে কি বলবো, অশেষ ধন্যবাদ, বিভাবনের তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা, অনেক শুভেচ্ছা। এত সাবলীল, এত সহজ করে তুমি একটা জার্নিকে, শিল্পকে আমাদের সামনে রাখলে, অনেক কিছু শিখলাম। হ্যাঁ, না না আমরা অনেক কিছু শিখলাম।
Thank you এবং for me. এবং এই 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 শেখাটা হয়তো আমরা রোজ এই যে আমরা তো নিজেরাও শিখছি আসলে একটা কাজ একটা শিল্পী কিভাবে দেখছে, এই যে বললে আমি কোন জায়গা থেকে নিজেকে দেখতে চাইছি, কোন বিষয় থেকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি সেই প্রশ্নগুলো অনেক সীমিত হয়ে যায়। তো ভালো থাকবে, অনেক খুব ভালো থাকবে। আর বাংলা প্র্যাকটিস হলো। হ্যাঁ আমরা বাংলাতে thank you again who are listening here, but we are sorry that Shreyoshi allow me to discuss in Bengali, and maybe we can write when we post this that okay, this is the bilingual English and Bengali. It was So great to maybe speak to Shreyoshi, you can Bengali. translate your viewers. You can translate your viewers that what we are discussing in Bengali. So this But is your you have task. to come to Spain, to my space, to do Please, some work. we are love to That's good. maybe if everything will go good, we will love to. Of course. Thank you again যারা শুনলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। All the best. Bye everyone. Thank you. Good night. Thank you Tania, thank you Thank you Dada. Thank you so much. Thank you very much. ঠিক আছে, শুভরাত্রি, টাটা টাটা। সবাইকে বাই বাই, ভালো থেকো।